हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आमे आलोचना करुछंती चर्या गीतिका ठीक अछि +3 उड़िया ऑनर्स जो माने निके पढुचंती फर्स्ट सेमेस्टर रो पेपर 1 रहिछि एवं पेपर 1 ला ना रहिछि कोन प्राचीन ओडिया साहित्य रे इतिहास। ए प्राचीन ओडिया साहित्य रो प्रथम चैप्टर जो रहिछि शैव साहित्य नाथ साहित्य एवं चर्या गीतिका ताको आमे आलोचना करुछंती। चर्या गीतिका कोन आपण मानकु कहितली जे बौद्ध धर्मर 84 जन सिद्धाचार्यों द्वारा बा सिद्ध साधकगणों द्वारा जो कौन होता ना जो गीति कविता गुड़िक रचित होता सप्तम शताब्दी समसामयिक समय ठीक अच्छे बा सप्तम शताब्दी आरंभ करके एकादश शताब्दी मध्य रचित होता सिद्धाचार्यों द्वारा जो कविता ताको आमे कौन कहते ना चर्या गीतिका कहते। चर्या गीतिकार आपण मैंने चर्यारू ना रु आपण मैंने जानते अर्थात चर्या अर्थात कौन धर्मर एक आचार बा आचार बा चर्या ठीक अच्छे तो से आचार संपर्क में आलोचना करा कौन तंकर आचार विचार नीति नियम थिला आमे सब जानिया गुटी गुटी किंतु एकाथरके आमे सब कहि परिबे नै धीरे 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 आम आगु को बढ़िते पड़िबो। तो देखंतु आमे पूर्वतन क्लास रे बुझी जाइतिले जे चर्या गीतिकार आविष्कार किभଳି भाबरे महामहापदाय हरप्रसाद शास्त्री करथिले एवं तापर आज आमे पूरा सीधा सड़क हिसाब रे आलोचना करिबा यार प्रकाशन अर्थात चर्या गीतिका प्रथमे प्रकाशन किपरि आरंभ हैला कौन से डेरी करिबा नाही सीधा सड़क विषय वस्तु को जिबा जो माने क्लास देखि नांते तो पूर्वतन क्लास को देखंतु कहना मु आपण माने गुटे कथा कहबी जेहेतु फर्स्ट इयर रे आपण माने पढुचंती तो आमे बहुत सुंदर भाव रे क्लीन हिसाब रे पढिबा को पडिबो बा परिष्कार हिसाब रे बुझिबा को पडिबो तेनु डेरी हला बोली कि बुझिबाटा ठीक नै आपण माने क्लास को ध्यान देबा उचित ठीक अछि। आसंतु आमे विषय वस्तु को जिबा प्रकाशन 1916 मसीह बंगीय साहित्य परिषद आनुकूल्य यह 1000 बछर पुराना बांग्ला भाषी बौद्धगान दोहा नाम प्रथमे हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित होई प्रकाश पाइथिला केबे प्रकाशित पाइथिला ना यह 1916 मसीह प्रकाशित पाइथिला का द्वारा प्रकाश पाइथिला ना बंगीय साहित्य परिषद आनुकूल्य एवं ना कौन रही ना 1000 बछर पुराना बांग्ला भाषी बौद्धगान दोहा नाम प्रकाश पाइला केबे 1916 मसीह तापर कौन है ना यही संकलन चारोटी ग्रंथ थिला ए जो पुस्तकर चारोटी ग्रंथ थिला कौन ना प्रथम ग्रंथटी थिला कौन चर्या विनिश्चय माने प्रकाश कले जो बंगीय साहित्य परिषद को प्रकाश कला से 4 खंडे बई मध्य प्रकाश कला एवं ता टाइटल रखिथिला कौन 1000 बछर पुराना बांग्ला भाषी बौद्धगान दोहा एवं बौद्धगान मनकर ये है यू प्रकाशन हो ठीक अच्छे ये व्यक्ति विशेष जी प्रकाशन करुँच सी कौन कले ना प्रथम यार गोटे टाइटल देदेले कौन दे टाइटल देदेले ना 1000 बछर ठीक अच्छे माने बंगला तो लिखिते ना 1000 बछर पुराना बंगला भाषा करदे एवं ना टाइटल दे देखिए 4 खंड पुस्तक प्रकाश पाइला केते खंड 4 खंड पुस्तक कौन कौन ना गोटे है चर्या विनिश्चय गोटे है सहरपादक दोहाकोश आ गोटे है कुष्ठपादर दोहा वो डाकान्नव ठीक अच्छे यही 4 गोटी पुस्तक प्रकाश पाइला आपण मैंने देखिपे चर्या विनिश्चय सहरपादर दोहा कुष्ठपादर दोहा वो आ गोटे रहा कौन डाकान्नव ये 4 गोटी पुस्तक प्रकाश पाइला किए प्रकाश करथिला ना बंगीय साहित्य अनुकूल्य प्रकाश पाइला आपण मैंने देखिपे ठीक अच्छे। देख यार रचना काल को माने चर्या गीतिका केबे रचित होता तर्क वितर्क चलला से कहले कौन ना यार रचना हूँ अष्टम शताब्दी द्वादश शताब्दी मध्य चिन्हित करी कही आमार विश्वास माने बंगाला भाषा लिखाई आमार विश्वास जारा यही भाषा लिखि छाएन तार बांग्ला एवं तन्निकटवर्ती देशर लोक ये स्पष्ट भाव में गोटे कथार से स्पष्ट करदे कौन ना आमार विश्वास अर्थात आमे विश्वास करुछु कौन ना जार ये भाषा लिखी अर्थात जो भाषा यह लेखा जाइछि ताहा बंगला एवं तन्निकटवर्ती अर्थात तार निकटवर्ती देशर लोक मान द्वारा ही यह लिखित होइछि। तो इनडायरेक्टली मैंने कहू चाहूँगी जो ओडिया भाषा लेखा जाइछि अनेक जे बंगाली लिखेन ताहार प्रमाण पाय गायछे अर्थात से कहले कौन ना आउरी आमे जानते पाउछु जे अनेक बंगाली मध्य एथिरे लिखिछन्ती जदियो अनेकर भाषाय एकटू एकटू व्याकरण प्रभाव आछे तथापि समस्ते बांग्ला बोलिया बोध हुए कला जदिबा से माने प्रकाश कर कौन जदिबा एथिरे सबू भाषार किछि ना किछि व्याकरण जड़ित रही तथापि आमे विश्वास करछु यह बंगाली भाषा लेखाई से माने बंगाली भाषार प्रभाव रही ठीक अच्छे। देख वैष्णव चंदन सामलकर गोटे रही कौन ओडिया साहित्य इतिहास तादर वर्णना रही देख
ପୂର୍ବରୁ ସିସିଲ ବେଣ୍ଡେଲ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ପୂର୍ବରୁ ସିସିଲ ବେଣ୍ଡେଲ ସାହେବ ଯେଉଁ 28ଟି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ବା ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂକଳନ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାର ଭାଷାକୁ ସେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ବା ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲୋକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ବେଣ୍ଡେଲ ସାହେବ। ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ରହିଛି। କିଏ କହିଥିଲେ? ବେଣ୍ଡେଲ ସାହେବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହିଲେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ରହିଛି। ଯଦି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ନ ହେଇଥିବ ତ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ବି ହଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ନ ଦର୍ଶାଇ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା ଓ ଚର୍ଯ୍ୟାକାରମାନଙ୍କୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଅଭିହିତ କରି ତନ୍ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶ ଲୋକ ବୋଲିକି ସୂଚାଇ ଦେଲେ। ତ ଏହି ସୂଚକ ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେଉଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ବୋଲି ନିରୂପଣ କରିବା ଦିଗରେ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିଗଲେ। ଇଏ ହେଠୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଇଏ କେଉଁ ଦେଶବାସୀ, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କ'ଣ ଇଏ ତାର ସନ୍ନିକଟ ଦେଶବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କର। ପୁରା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗକୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ 1916 ମସିହାରେ ୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଯଦି ବି ଇଏ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା କିମ୍ବା ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା କ'ଣ ହେଇଛି ରଚିତ ହୋଇଛି। ତ ଏଇ ସୂଚକ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ କହିଲେ କ'ଣ ଇଏ ଆମର, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ସମୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗବେଷଣା କଲେ ଏବଂ ଏହାର ପୈତୃକ ଭୂମିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠୁ ଏ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବା ଗବେଷଣା କଲେ, ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ମତ ଅନେକ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଅନେକ ମତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ମତ ଦେଲେ। ତାପରେ ୟା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହାପରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଗବେଷକ କିଏ ଅନାଥନାଥ ବସୁ, ପଣ୍ଡିତ ରାହୁଲ ସଂସ୍କୃତାୟନ, ଡକ୍ଟର ଆନଲୋଡ ବାକେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ନା ଆମର ରହିଲେ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଶଶିଭୂଷଣ ଦାସଗୁପ୍ତ, ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ, ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚି ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ୱାନଗଣ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଗବେଷଣା କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା କ'ଣ ହେଲା ନା ତାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ବା ଏହା ବଙ୍ଗଳା ଦେଶର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଶାର ହେଇଥିଲା ନା ଆସାମର ହେଇଥିଲା, ୟାର କେଉଁ ଭାଷା ଏବଂ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହା ରଚିତ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୱାନଗଣ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି କ'ଣ କଲେ ନା ନେପାଳ, ତିବ୍ବତ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ପୋଥି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମାନେ ବହୁତ ରିସ୍କ ନେଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଗବେଷଣା କଲେ ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟର ସହକାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାଇକି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତ ଯୋଉଠି ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଗବେଷକଗଣ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲେ, ପୂର୍ବ ଭାରତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ମନେ ରଖିଥିବ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଇଟାକୁ ହେଲା ଭାରତ, ପୁରା ତଳ ଏଇ ଯେଉଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସେଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ଏଟା ହେଲା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଭାରତ, କାଶ୍ମୀର ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆମର ହିମାଳୟ, ଏପଟଟା ପୂର୍ବ ଭାରତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏଇଠି ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଠି ବଙ୍ଗଳା ଫଙ୍ଗଳା, ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବ ଭାରତ, ଇଏ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ୟାର ପିତୃଭୂମିକି ନେଇ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇଠୁ ହିଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ମସି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମସି ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ୟାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ସବୁ ତାର ଫଳ ବାହାରୁଛି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର କ'ଣ ସବୁ ପିତୃଭୂମିକୁ ନେଇ ମତ ସବୁ କ'ଣ ରହିଲା, କିଏ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଏ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ସୃଷ୍ଟି କେବେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ, ୟାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ଚାଲିଲା ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ମତ ଆସିଲା। କିଏ କହିଲା ବଙ୍ଗଳାରୁ ସୃଷ୍ଟି, କିଏ କହିଲା ଆସାମରୁ ସୃଷ୍ଟି, କିଏ କହିଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ତ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ସୃଷ୍ଟି ନେଇକୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମତ ସବୁ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ମତକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ମତକୁ କିଏ ଆଲୋଚନା କରିବ ନା ଇଏ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ପିତୃଭୂମିକୁ ନେଇ ମତ ରହିଛି, ଇଏ ମତକୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ସବୁ ଗବେଷକ ଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗବେଷଣା କରିକି କିଏ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଆମେ ଯଦି ଏଇଆ ବୁଝିବା ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ୟା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକମାନେ ଯେଉଁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ଲିଅର ବାସ୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କାହାକୁ ନା ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। କିଏ? ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଚିତ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଦେଖ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ପଢ଼ିକି ଆଇଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଦେଖ ବଙ୍ଗୀୟ ଗବେଷକ କିଏ? ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର ସଂଗୃହୀତ 50ଟି ଚର୍ଯ୍ୟାର ପ୍ରକାଶିତ ନାମ ରଖିଥିଲେ 1000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷୀୟ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହା।
ଏଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରାମାଣିକତାକୁ ନ ଦର୍ଶାଇ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଟା ହେଲା ବଙ୍ଗଳା ଓ ଚର୍ଯାକାର ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କଲେ। କୌଣସି ଐତିହାସିକ ମତକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେନି, କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। 50 ଗୋଟି ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମାନେ ଯୋଉ କବିତାକୁ ବା ସଂଗୃହୀତ ଯୋଉ 50ଟି ଚର୍ଯ୍ୟାର କବିତାର ନେଇକି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କଲେ 1000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷୀ ବୋଧଗାନ ଦୋହା। ଏଥିରେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଇଏ ଭାଷା ହେଉଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ଏବଂ ୟାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ। ସିଧାସଳଖ ସେ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଇଏ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର କହି ସାରିଲେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟର ମୈଥିଳୀ ଭାଷାର ବା ମୈଥିଳୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ହେଲେ ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ମୈଥିଳୀ ଲିଟରେଚର। ମୈଥିଳୀ ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା, ପ୍ରାଚୀନ ଆସାମୀ, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ହେଁ ଏହି ଗାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ମୈଥିଳୀ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ରୂପ ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଚର୍ଯ୍ୟାକାର କ'ଣ କଲେ ନା ବିକାଶ କ୍ରମଶୀଳ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ। ଏହାକୁ ମୈଥିଳୀ ତ କ'ଣ କଲେ ନା ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏହାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ମୈଥିଳୀ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଭାଷାବିତ୍ ବଙ୍ଗୀୟ ବିଦ୍ୱାନ ହେଲେ କିଏ ସୁନୀତ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଏ ଏଇଭଳି ଆଲୋଚନା କରିକି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏହାର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବିଚାର କଲେ ଏବଂ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗ ଭାଷାର ଉପାଦାନ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଯେହେତୁ ନିଜ ଦେଶ ଆଡ଼ିକି ସେ ନିଜେ ଜାଣି ହେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଆଇଲେ କିଏ ନା 4 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା କାହାକୁ ଦେଖିନିଅ। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ କିଏ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ମହାପଦାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୈଥିଳୀ ସାହିତ୍ୟର ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସୁନୀତ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଏଇ ସାଥେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ନା ନିହାର ରଞ୍ଜନ ରାୟ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ବାଙ୍ଗାଲୀର ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଏହାର ରଚନା କାଳକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ସିଏ ଆମର ରହିଲେ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ରାୟ। ଇଏ ବି ଜଣେ ବଙ୍ଗଳା ଲୋକ। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷା ପ୍ରତି ଟିକେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ବା ନିଜ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିକି ସେ ସିଧାସଳଖ ବଙ୍ଗାଳୀ କହିଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆଇଲେ କିଏ ନା ଆସାମୀ ଭାଷାର ଜଣେ ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଡିମ୍ବେଶ୍ୱର ନିୟୋଗୀ। ତ ଇଏ ହେଲେ ମୈଥିଳୀର ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଇଏ ହେଲେ ଆସାମୀର ଡିମ୍ବେଶ୍ୱର ନିୟୋଗ। ଡିମ୍ବେଶ୍ୱର ନିୟୋଗ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ବଳରେ ପ୍ରମାଣ କଲେ କ'ଣ ନା ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ଆସାମୀ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ସମ୍ପଦ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ଏଟା ହେଉଛି ଆମ ଆସାମୀ ଭାଷାର ଆଦି ସମ୍ପଦ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସେ କହିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଲିଭ୍ ଅସ୍ ଇନ୍ ଦ ଲିଟିଲ୍ ଡାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆସାମ ପ୍ଲେଡ୍ ଏ ବିଗ୍ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ। ସେ ବି ଆହୁରି କହିଲେ କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଆସାମ ଭାଷାର ବହୁତ କିଛି ଯାହାକୁ ଦବଦବା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆଇଲେ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାହୁଲ ସଂସ୍କୃତାୟନ। ଇଏ ରହିଲେ ହିନ୍ଦୀର। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ନିବନ୍ଧାବଳୀରେ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୀ ବୋଲି ଦାବି କଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ନିବନ୍ଧାବଳୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଲା। ସେଥିରେ ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଏଟା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତମ ରୂପ। କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ଆଇଲେ 1927 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମୁଖବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଭୁସୁକପାଦଙ୍କ ରଚିତ ଆଜି ବାଗାଳି ଭୋଇଲି ଣିୟ ଘରଣୀ ଚାଣ୍ଡାଳ ଲେଲି ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ନିର୍ଭର କରି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରମାନଙ୍କୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ବୋଲି କହିଥିବାରୁ ସେ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ପଦ୍ୟାଂଶଟିର ଅର୍ଥ ନିରୂପଣ କ୍ରମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବଙ୍ଗାଳୀ ଶବ୍ଦକୁ ଅବଜ୍ଞା ସୂଚକ ପଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ବଙ୍ଗାଳୀ ଲେଲି ଭୋଇଲି ପ୍ରଭୃତି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲିକି ସିଧାସଳଖ କହିଲେ। କିଏ ନା ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର। କିଏ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଏତିକି ଦେଖେଇଲେ। ତ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର
ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଗ୍ରନ୍ଥର ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାର ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିଲେ। କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର କହିଲେ ଇଏଟା ହେଲା ଆମ ଭାଷାର, ଆପଣ କେହି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା। କିଏ କହିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ମସିହା କେତେ? 1927 ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ହେଲା କେବେ? 1962ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ? ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସିଏ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ବୋଲି ରହିଲେ। ସେଥିରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ସହିତ ଦୋହାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ବିଚାରରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ, ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗାଳୀ, ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ସହିତ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମିଶିଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। କିଏ ସେ? ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। କ'ଣ ନା ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଭାଷାର ବିଚାର କରିକି ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ, ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗାଳୀ, ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ସହିତ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମିଶାମିଶି ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଲା କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ଏଙ୍କର ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିଜର ମତ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭାଷା, ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ପ୍ରଭୃତିର ବିଚାର କଲେ ଏଥିରେ ସଂକଳିତ ଅଧିକାଂଶ ଗାନ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୀତ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁର ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ଲେଖକଗଣ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧକ ଥିଲେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଦେଖ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ନା କାରଣ କହିଲେ ସେ କାଳର ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ବା ଖାଣ୍ଟି ବଙ୍ଗଳା ବା ଆସାମୀ ଭାଷାର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଭାଷା କ'ଣ ମିଶାମିଶି ହିସାବରେ ଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏରା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ କି ଖାଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାଳୀ। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ନା ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ପ୍ରଭୃତିର ବିଚାର କଲେ ଏହି ସଂକଳିତ ଅଧିକାଂଶ ଗାନ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଗୀତ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖକଗଣ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧକ ଥିଲେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଏଟା କହିହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଷାରେ ରହିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ନିଜର ମତ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେଜଣ ଉତ୍କଳୀୟ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ରଚିତ ଗାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅନେକ ମେଳ ରହିଛି ଏହା ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଦୋହା ଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବହୁ ଶବ୍ଦ ଆଉ ବ୍ୟାକରଣ ଶୈଳୀ ଦେଖାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାଭାଷୀ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିଜର ଭାଷାର ରଚିତ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ କିଏ ନା ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଇ ଦେଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେଜଣ ଉତ୍କଳୀୟ ଥିଲେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ରଚିତ ଗାନ ଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେଉଁ ସବୁ ମେଳ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବା ଏବଂ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଏହି ଦୋହା ଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲେ ତ ବହୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟାକରଣ ଶୈଳୀ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାଭାଷୀ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ରଚିତ ବୋଲି ଦାବି କରି ଆସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଦେଖ ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ଗୋଟେ ସମତା ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାପରେ ସେ ସମୟର କ'ଣ ଯେଉଁ କଥା ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ କିଏ ନା ଆମର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଯେ ସେ ସମୟର ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ କି ଖାଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାଳୀ କି ଖାଣ୍ଟି ଆସାମୀ ଭାଷାର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ମିଶାମିଶି ଭାଷା। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ବି ଦେଖନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ଏବଂ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର କିଛି ବ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଥିବ ଏବଂ କେବଳ 84 ଭିତରେ ସିନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବି କିଛି ଥିଲେ, କିଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମୟର ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ନଥିଲା କି ଖାଣ୍ଟି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ନଥିଲା କି ଖାଣ୍ଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବୁଝି ବୁଝିକା ଯିବା। ଓକେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ନିବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ, କରିଥିଲେ। କିଏ ସେ ନା କିଏ ଡିଏଲ୍ଟି ଥିସିସ୍। ସେ କ'ଣ ଲେଖି ଇତିହାସ ଓ ଧର୍ମ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତମ ରୂପ
ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ମତ ବେଶ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର ଭାଷା ହଜାରେ ବର୍ଷ ତଳର ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ପଦ୍ୟରେ ଲେଖକ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ମୁଖବନ୍ଧରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଅଛି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା ଏବଂ ତହିଁରେ ଲେଖକ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ଏ କଥା କିଏ ଲେଖିଲେ? ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସର ମୁଖବନ୍ଧରେ ସେ ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଲେଖିଲେ ଆଉ କିଏ ଜଣାଇଲେ ନା ଐତିହାସିକ ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିଏ? ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଦେଖ ସିଏ କହିଲେ, ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ କହିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷର ତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଚାର କାଳରେ ଏହି ଦୋହାକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଦୋହାକୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା, ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଏହା ଚାଲିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। କିଏ? ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ବିକାଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି। କାହାର? ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ସେ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର ମତ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ। କ'ଣ ମତ ଦେଲେ ନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ କ'ଣ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକ ଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟକୁ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଆସାମୀୟ ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିନଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଏଇସବୁ ଭାଷା ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଭାଷା ତା ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଉ ବା ପ୍ରାକୃତ ହେଉ ତାହାକୁ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକାର ଭାଷା ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୀଚୀନ। ଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇଏ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ନା ବଙ୍ଗଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ନା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ନା ଆସାମୀ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଏକ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ କହିପାରିବା। ସେ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକାର ଭାଷା କହିବା ଠିକ ହେବ। କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଆଇଲେ। କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। କିଏ ସେ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସେ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦକୁ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହିଲେ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ବହୁଳତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ହେଁ ଏଥିରେ ମୈଥିଳୀ, ଆସାମୀୟ, ବଙ୍ଗଭାଷୀମାନେ ଏଥିରେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିଲେ ବି ଏଥିରେ ମୈଥିଳୀ, ଆସାମୀୟ, ବଙ୍ଗଭାଷାର ନିଜର କିଛି ସଂକେତ ରହିଛି। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯେଉଁ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ, ଯିଏ କହିଲେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଯେଉଁ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଆସାମୀୟ, ମୈଥିଳୀ ଭାଷାମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦର ଭାଷା ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ପ୍ରତ୍ନ ମାଗଧୀ ବା ଅପଭ୍ରଂଶ ବିଭାଜନ କାଳରେ ହିଁ ହେଇଛି। এই କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି। କାହାର? ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଚର୍ଯ୍ୟାପଦର ଭାଷାକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ବା ଦୋହାର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କେହି ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା, ମୈଥିଳୀ, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଆସାମୀ ଭାଷାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧଗାନ ବା ଦୋହା ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ପ୍ରଧାନତଃ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ। କିଏ କହିଛନ୍ତି କଥା? ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଗବେଷକମାନେ ସେମାନେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ଭାଷା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏକାନ୍ତ ସମୀଚୀନ ଅଟେ। ତଥାପି ବୌଦ୍ଧଗାନ ଦୋହା ଭାଷାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ପରିଚୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସୁତରାଂ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପରେଖ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି କହିବା ଭ୍ରମଶୂନ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥିରେ ସତ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି ଯାହା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ହିଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଷାର ସେସବୁର ସତ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି, କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୂଚନା ଦିଏ ଅନେକ ଶବ୍ଦ, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ଉତ୍ତରଣରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି 128 ପେଜରେ। ଏହାପରେ ସେ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ବା ଦୋହାକୋଷର ଭାଷାକୁ ମୂଳତଃ ସେ କାଳର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକଭାଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଚାଲିଗଲେ? ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏଙ୍କ ପରେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। କାହା କଥା? ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ଦେଖ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ଧର୍ମୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା।
ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସମସ୍ତ ପୂର୍ବପୁରୀ ଆଲୋଚକଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ପୂର୍ବପୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଆଲୋଚକଗଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ବହୁଦିନ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ବେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ମତ ଏବେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ସେ କହିଲେ ବେଣ୍ଡେଲ ସାହେବ ଯାହା କହିଥିଲେ ସତ। ତେଣୁ ମୋର ମନେ ହୁଏ ଚର୍ଯ୍ୟା ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଭାରତର ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବା ଉଚିତ। ସେ କହିଲେ ଏ କାରି ନିଏ ଟୋଟାଲି ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ରୂପରେ ଏକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ କହିଲେ? ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆଇଲେ କିଏ ନା ବଙ୍ଗୀୟ ତଥା ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ମେମୋରାଲ ଲିଟରେଚର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେକ୍ଚରରେ ନିଜର ପୂର୍ବ ମତରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସଂଶୋଧନ କରି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଏ କିନ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ଉଡ୍ କନସିଭ୍ ଟୁ ଓଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ, ଓଲ୍ଡ ଆସାମୀ ଏଜ୍ ମଚ୍ ଏଜ୍ ଓଲ୍ଡ ବେଙ୍ଗଲୀ। ଏକଥା କିଏ କହିଲେ? ସୁନୀତ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆଇଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଆଦି ପର୍ବରେ ନିଜର ମତ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭାଷାର କ'ଣ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଭାଷା ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାଷା ଏବଂ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ପିତୃଭୂମି ରୂପେ ସମଗ୍ର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ସମୀଚୀନ। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ। ତାପରେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା କ୍ରମରୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଯେ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମୀ ପ୍ରଭୃତି ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କର ସେ ସମୟର ପ୍ରଚଳିତ କଥିତ ସାଧାରଣ ଜନତାର ଭାଷା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚର୍ଯ୍ୟାକାର ଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, କେତେକ ବଙ୍ଗାଳୀ, କେତେକ ଆସାମୀ, ବିହାର ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟର ସାଧକଗଣ ଥିଲେ ହିଁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ଧର୍ମୀୟ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ରହି ସେମାନେ ତତ୍ତ୍ୱରାଜିକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିବା ଉଚିତ ମଣିଥିବେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଭାଷା ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସମୂହର ଜନନୀ ଏବଂ ଚର୍ଯ୍ୟା ପୂର୍ବ ଭାରତର ସାହିତ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ କଥା କିଏ ଲେଖିଲେ? ନା ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଥାର୍ଥରେ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବବାଦୀ ସମ୍ମତ, ସୁଚିନ୍ତିତ ତଥା ଗବେଷଣାଲବ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ରଚନା କାଳ। କେଉଁ ସମୟରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଉପରେ କେତେ ଗବେଷକ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସୁନୀତ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ନିହରଞ୍ଜନ ରାୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଡିମ୍ବେଶ୍ୱର ନିୟୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ରାହୁଲ ସଂସ୍କୃତାୟନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ତାପରେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ମତକୁ ଦେଖିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ମତକୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କାହାର ନା ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କ ମତକୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ନବୀନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ମତ ଦେଖିଲେ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ସମାଲୋଚକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆଲୋଚନ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କିଏ ସେ ଆମର ରହିଲେ ସୁନୀତ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ, ତାପରେ ଆଇଲେ ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ। ଏତିକିଙ୍କର ଆଲୋଚନାକୁ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସମୟ କାଳ ଦେଖିବା ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକ କେଉଁ ସମୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖାହେବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଚର୍ଯ୍ୟାର ରଚନା କାଳ ସହିତ ସେ ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଚର୍ଯ୍ୟାର ନାମକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ହେଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।